रब्बिल अज़ल खालिक कायनात सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब्बिल अज़ल ख़पलो बंदगानो ते इरशाद फरमाई, ए ज़मा बंदगानो, ए आगा बंदगानो जे सोग द ईमान खावंदान ये, क़ू अनफुसकुम जानम वसाते व अहलीकुम अख़पल बची अहल आयालम वसाते। या रब जान अख़पल बची अहल व आयाल द चान वसातु। अल्लाह पाक फरमाई, नारा द और द जहन्नम ने वसाते, और द जहन्नम न अख़पल जान और अख़पल बची वसाते। उलमा मुफस्सिरीन द दगे आयात मुबारक यो डेरो सफ़हातो लिकल कड़ी दी और दे तफसीर बयान करे। वगेटोलो खबरों तब दगे कम वक्त के इशारा मुमकिन न दा जिस सिर्फ इशारात और तोशी खुजो पलंड तो का बांधे दगे आयात मुबारक चुकुम तफसीरुन उलमा लिकली आसान अल्फाज के भी यो माना बयान कम और अगा माना दा चुकू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ज़मा मोमिनानो बंदगानो जानम उसाते और बचीम द जहन्नम न व अहल आयाल व औलादम जहन्नम न वसाते। मकसद दा च बचोला दा से तरबियत वर्के च दा अगुई पशवन के द अल्लाह व द अल्लाह द रसूल द ताबेदारे रंग मौजूद वी और अगा लारो गुदरो नखपल बची वसाते। द आगे तरबियत ने तासो वसाते चुकुम तरबियत के तियरी तियरी दी आगाज़िम पतियरो दे, दरमियानिम पतियरो के दे, आखिरिम पतियरो के दे। दा से लारो गुदरो नखपल बची वसाते। दग आयात शरीफ पर तनाज़ुर के उलमा फरमाई चे दग आयात न दा मालूमीगी चे द बचो तरबियत प मोर और प्लार बाने फ़र्ज़ दे। ज़क अल्लाह फरमाई, क़ू दा हुक्म दे, हुक्म क़ू अनफुसकुम और हुक्म चे कलम रब्बुल आलमीन उ फरमाई नो बाज़ ज़ाइनों के आगा माना द फ़र्ज़ वर्कई, यानी प फ़र्ज़ी तो का बांधे प हर मुसलमान बांधे दा फ़र्ज़ दी चे द ख़पलो बचो ख़ तरबियतों की ख़ तरबियत प मोर और प्लार बांधे दा अल्लाह तरफ न फ़र्ज़ दे। द बचो प्लार बांधे चुकुम फ़र्ज़ी हुकूक जोड़ेगी यो हक पके द बचो प प्लार बांधे दा दे चे बची ब द बचो ब प्लार ख़ तरबियत कई। और द जहन्नम ना द जान सातलो द बचो द सातलो द गईव तरीका दा चुकुम इस्लामी तालीमात थी। अगर तालीमात बचो तो खुदल फ़र्ज़ दी द प्लार द पारा खो, लेकिन अलमियत दादा चे दा वली मुंगा बचो ख़ तरबियत नशु कवले वजह दादा चे प्लार पखपला बांधे तरबियत शुदा न दे, पखपला बांधे तरबियत शुदा न मख के न तरबियत शुदा न दे रा रवान नो बची तब चिकुमा दत सुमरा मालूम दा दुमरा बखपल बची तखाई खो, लेकिन द देनम घट अलमियत दादा चे सुमरा माओ प्लार और मोर त मालूम दा दुमरा मुंगो बचो ते ब्याम न खायू चे सुमरा लगा डेरा मालूम दा अगा ब्याम न खायू। दाखियो आम मिसाल अरस कौल गाड़म और पदे बाज़ खबरों बांधे बा चुनके हकीकत लग तरीख हुई। सुमरा जमुंगा स्कूलों न दी और मुंग पल बची बगे दाखिल करी दी चापा द 300 रुपये सवा फीस स्कूल के दाखिल करे, चा द 500 फीस थे, चा 700 फीस थे, चा 1000 फीस थे और चा पके 3,000 और 5,000 रुपये फीस थे और द चा पके 10,000 और चा पके सेमेस्टर वाइज चुकुम फीसुन दी आओ 10,000 आओ 13,000 आओ 1 लाख
او که د میډیکل نه مخکې ورلاړې نو 8 لک روپۍ او په 10 لک روپۍ باندې د هغوی سمسټرې کېږي. که چېرې دغه ماشوم مونږ 300 روپۍ مونږ فیس وله ورکوو نارمل، او دغه ماشوم چېرته د سکول نه غیر حاضر شو نو مور هم وله غوږونه تاوهي چې سکول له ولې نه ځې، خپې نه یې رانیسو او د بسترې نه یې راوچت کړو، اوبه هم وله په مخ باندې چڼکاو کړو چې سکول له بچی ځې سبا له به فیل شي. او که چېرې پلار یې خبر شو نو پلار خو وله بیا په سټ کې یو 2-3 ګرمې څپېړې هم ورکوي چې مونږ په تا باندې خرچې کوو ته په کور کې پروت یې. یو طرف دا دی زمونږ استاسو، او بل طرف ته چې کله د سکول طرف نه لیټر راځي بچی د ډېره غیرحاضري کوي، راځي وس ضایع کېږي، سبا له به فیل شي. او که سبا له فدر ډے وه یا مدر ډے وه او مور یا پلار پکې سکول کې حاضر شي نو د مور او د پلار سوچ دا وي چې زه استادانو سره میلاو شم، د ما بچو ښه ریزلټ ما ته راکړي، ووایي چې ډېر ښه هلک دی، ښه اخلاق دي، استادانو ادب کوي. دا ټول مراحلو نه تاسو تیریږئ او روان یې، څوک خپله دی او څوک د چا پلار او د چا رور دی. خو که چېرې د سکول د ټایم خبره راشي چې فکس 8 بجې باندې کلاس دی نو موږ په پاوکم 8 بجې باندې سکول ته رسولی وي چې دا 15 منټ به لږ ریلیکس شي، لږه دمه به شي، هغه نه بعد به بیا کلاس ته کښېني او یا به اسمبلی کې ودرېږي. نو چې کله د سکول ټایم ټیبل او د سکول ټایمینګ چې کوم دی هغې اهمیت څومره دی، غیر حاضرۍ باندې موږ څومره غوسه کېږو. بس صرف سواریه نشان دا دی چې کوم آیات مبارک ارشاد فرمایي چې کله د سحر اذان وشي او خدای پاک بندگانو ته اذان وکړي، خدای پاک بندگانو ته پیغام ورکړی چې خپل بچي ګوره مانځه ته راوچت کړئ، دا یې تربیت دی، خپل بچي راوچت کړئ. په دې ټیم باندې مونځ کېږي او که دې نه ور واوړېدو نه په سکول کې په باندې 8 بجې باندې سټوډنټ پرېږدي او د دروازې نه یې رسختوي، او همدغه شان دی په باندې 15 بجې باندې مونځ قضا کېږي، په باندې 5 نه بعد بیا الله پاک تا په مصلی باندې نه پرېږدي. سوال صرف دا دی چې مونږه څو ځل خپل بچي د مانځه پورې وهلی دي، څو ځل خپل بچي مونږ مانځه له راوچت کړي دي. زه مونځ قضا شو هیڅ پروا نشته، او که چېرې سکول قضا شو غوږونه ته راکاږو، دا هغه فرق دی چې رب العالمین فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا. رب فرمایي ځانم جهنم نه بچ کا، خپل اولادم جهنم نه بچ کا، ښه تربیت وله ورکا. که چېرې ماشوم هوم ورک ونه کړي، استاذ وله هوم ورک ورکړی، شپې به هوم ورک کوي، یو پیج به لیکل کوي، هغه استادانو یا میسیانو ورته بره لیکل ماشوم ته کړي وي چې دغه پیج ټول ډک که په همدغې الفاظو باندې، یا هوم ورک یې ورکړی د ساینس یا د میث یا د کیمسټري یا د بایو والا، نو مونږه ماشوم نه باقاعده پوښتنه کوو چې هوم ورک ته کړی او که نه. خو که چېرې په جومات کې په 10 روپۍ فیس باندې جومات کې استاد سره داخل دی، 10 روپۍ فیس باندې چې ماشوم کله مدرسې لا یا جومات قرآن کریم سبق له نه دی تلی، آیا موږ څو ځلې پوښتنه ته کړې چې بچی قرآن کریم سبق در نه قضا دی او که نه، قرآن مجید سبق له تلی وی او که نه. که چېرې ضروري کار راشي د مور او د پلار والا او سحر کې په 9 بجې یا په 8 بجې یا په 10 بجې ضروري کار راشي، وایي زه پلار یې وایي زه به خپله لاړ شم دا کار به وکړم، ماشوم سکول ضایع کېږي، سکول نه چوټي راځي، 9-10 بجې پلار د خوب نه راوچت شي او هغه کار وکړي. خو که چېرې مازدیګر کې 5 بجې باندې مدرسې له ماشوم تګ وي، 5 بجې باندې جومات له قاري صاحب له د سبق تګ وي، نو مونږه بېلا څه ججک بېلا څه تکلیفه که چېرې کار 5 بجې باندې پېښ شو، پلار نه اوچتېږي چې مارکیټ له لاړ شي او سودا راوړي، ماشوم د مدرسې نه ایثار کړي او جومات نه ایثار یې کړي او سودا پسې ولګي. سوال دا دی چې د جومات په ټیم کې ماشوم سودا له لیږلی شي، جومات تا قضا کو او 9 او په 10 بجې باندې چې کله د سکول ټایمینګ و نو پلار یې راوچت شو سودا یې راوړه، خو د بچي سکول یې قضا نه کړو. هغه خبره قرآن کریم موږ تاسو ته ذکر کړې ده چې قو انفسکم و اهلیکم نارا. دا د مور او پلار ذمہ داری ده، فرض دی، او فرض کول څه شی وي؟ عبادت وي.
فرض ادایګي عبادت ته مونږ فرضي مانځه ته راغلي یو جمعې مانځه ته راغلي یو ډېر خلک به را نشي ماسپښین مونځ به کور کې وکړي یو فرض مونځ دی او بل فرض جمعه ده چا چې مونځ کور کې وکړو د ماسپښین فرض یې ادا کړ خو جمعې فرض یې ادا نه کړ ګناهګار شو او چا چې څوک چې جمع له راغلل جمع یې مو کړه او مونځ یې مو کړو نو دوه فرضونه یې ادا شول نو دغه ته به اجر و ثواب ملاویږي دارنګه د اولاد تربیت دا فرض دی او په فرض په ادایګۍ باندې دا فرض ادایګي د عبادت دی صرف مونځ او دا ذکر تلاوت دا عبادت نه دی د اولاد دینی تربیت کول عین عبادت دی رب العالمین په دې معشومانو په تربیت باندې خوشحالیږي رب العالمین پر رضا کیږي ځکه چې دغه معشوم سبا له د معاشرې یو فرد جوړیږي که ستا ښه تربیتو کو ډېرو کورونو ته چې داسې انسان قسمت جوړ شي لاړ شو څه داسې کورونه وي چې هغې کې د ماشومانو هغه تربیت ته انسان حیران پاتې شي چې لاړ شي سړی د هغه پلار څنګه ادب کوي هغه هلکان د خپل نیکه څنګه ادب کوي داسې کسانو ځایونو ته هم تګ شوی چې واړه واړه ماشومان دي د خپل نیکه لاسونه یې څپول د خپل پلار لاسونه یې څپول او د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر او د تھرډ ایئر او د فورت ایئر سټوډنټانو خو کور کې ادب دا و چې د مور او پلار او نیکه سره لاس ملاوئ هغه له به لاس ښولئ ما وی چې زه دا به کور کې داسې ماحول وي خو هغې خلکو سره که چېرې زه په بازار کې ملاو شوی یم هغې ماشومانو خپلو پلارانو له لاسونه ښکل کړي دي په مخ باندې بېګیره نه وه سټوډنټ به و د میډیکل د انجینیرینګ سټوډنټان وو خو د مور او د پلار اداب یې دا و چې هغوی له به لاسونه ښکلول ما بیا د هغوی د نیکه نه پوښتنه وکړه چې دا د مونږ تربیت دی مونږ په کور کې دا لازمه ده چې د مور او د پلار او د نیکه لاس به خپل بچي او خپل نوسي ښکلوي نو چې یو ماشوم د پلار لاسونو ښکلولو ته جوړ شو دا هیڅکله هم د مور او د پلار بېادبي نشي کولی